பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लाम्बरधरम् विष्णुम् शशिवर्णम् चतुर्भुजम् प्रसन्नवदनम् ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्रीपरमेश्वरप्रीत्यर्थम् गुरुप्रसादसिद्ध्यर्थम् गुरुप्रीत्यर्थम् गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणासिन्धुम् ज्ञानदम् शान्तरूपिणम् श्रीचन्द्रशेखरगुरुम् प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுவா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः। श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः। संन्यासाश्रम शिखराय नमः। काषाय दंडधारिणे नमः। सर्वपीठापहारिणे नमः। स्वामिनाथ गुरवे नमः। करुणासागराय नमः। जगदाकर्षण शक्तिमते नमः। सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः। ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः। धर्म परिपालकाय नमः। श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः। श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः। शिवशक्ति स्वरूपाय नमः। भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः। ब्रह्मण्य पोषकाय नमः। ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः। कांची क्षेत्रवासाय नमः। कैलाश शिखरवासाय नमः। स्वधर्म परिपोषकाय नमः। चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः। लोकरक्षण संकल्पाय नमः। ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः। सर्वपापहराय नमः। धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः। भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः। सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः। सर्वशास्त्रगम्याय नमः। सर्वलोक पितामहाय नमः। भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः। ब्रह्मण्य पोषकाय नमः। नानाविध पुष्पार्चितपताय नमः। रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः। भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः। सर्वज्ञाय नमः। सर्वचराचर व्यापकाय नमः। अनेक शिष्य परिपालकाय नमः। मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः। अभयहस्ताय नमः। भयापहाय नमः। यज्ञपुरुषाय नमः। यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः। यज्ञसम्पन्नाय नमः। यज्ञसहायकाय नमः। यज्ञफलदाय नमः। यज्ञप्रियाय नमः। उपमानरहिताय नमः। स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः। चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः। ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः।
दक्षिणामूर्तिस्वरूपाय नमः जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति अवस्थातीताय नमः कोटिसूर्यतुल्य तेजोमय शरीराय नमः साधुसंग संरक्षकाय नमः अश्वगज गोपूजा निर्वर्तकाय नमः गुरुपादुक पूजा तुरंतराय नमः कनकाभिषिक्ताय नमः स्वर्ण बिल्वदल पूजिताय नमः सर्वजीव मोक्षदाय नमः मूकवाक्तान निपुणाय नमः नेत्र दीक्षादानाय नमः द्वादशलिंग स्थापकाय नमः गान रसप्रियाय नमः ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः सकलकलासिद्धिताय नमः चातुर्वण्य पूजिताय नमः अनेकभाषा संभाषण कोविताय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम श्री शारदामठ सुस्थिताय नमः नित्यान्नदान सुप्रीताय नमः प्रार्थना मात्र सुलभाय नमः पादयात्रा प्रियाय नमः नानाविध मतपंडिताय नमः श्रुति स्मृति पुराणज्ञाय नमः देव यक्ष किन्नर किंपुरुष पूज्याय नमः श्रवणानंदकर कीर्तये नमः दर्शनानंदाय नमः अद्वैतानंदभरिताय नमः अव्याच करुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादिमान्याय नमः श्री शंकराचार्याय नमः दंडकमंडलोहस्ताय नमः वीणा मृदंग सकलवाद्यनाथस्वरूपाय नमः रामकथा रसिकाय नमः वेद वेदांग आगमादि सकलकला सतस्प्रवर्तकाय नमः हृदय गुहाशयाय नमः शतरुद्रीय वर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः लिंगस्वरूपाय नमः सालग्रामसूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शङ्करकीर्तिस्तम्भनिर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागतवत्सलाय नमः श्रीशैलशिखरवासाय नमः डमरुकनादविनोदाय नमः वृषभारूढाय नमः दुर्मदनाशकाय नमः आभिचारिकदोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युविमोचकशक्त्याय नमः श्रीचक्रार्चनतत्पराय नमः दासानुग्रहकारकाय नमः अनुराधानक्षत्रजाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेंकटेश्वरचरणपद्मषट्पदाय नमः श्री महात्रिपुरसुंदरी समेत श्री चंद्रमौलीश्वर पूजाप्रियाय नमः श्रीमच्चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरम्पराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः
குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹரஹர சங்கர. மகாபெரியவாளின் உபன்யாசங்களை ராகணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து அளித்ததின் 4ஆம் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி. அத்வைத்தம் போர் தீர்ந்து அமைதி காண. ஆத்மாவிடமிருந்தே ஆனந்தம். ஆத்மானுபவம் என்பது ஒன்றுமில்லாத ஒரு வெறிச்சி நிலையாக இல்லாமல் ஆனந்த பூர்ணமாயிருக்கும் என்பதற்கு நான் ப்ரூஃப்கள் கொடுக்க பார்ப்பது எனக்கே சிரிப்பு வருகிறது. ஆனந்தம் ஆனந்தம் என்று நாம் சொல்வதே ஆத்மாவின் ஸ்வரூப லட்சணம்தான். முன்னே நான் காட்டின திருஷ்டாந்தத்திலே ஒரு கடத்துக்குள் இருக்கிற தீபத்தின் பிரகாசத்தை துளி துளி அதிலுள்ள சின்ன துவாரங்களின் மூலம் கிரணமாக பெற்று இந்த கிரண ஸ்பர்சத்திலேயே லவலேசம் ஒளி பெற்ற வஸ்துக்கள் அந்த தீபத்துக்கு பிரகாசம் இருக்கா இல்லையா என்று கேட்டால் எப்படி இருக்கும்? அப்படித்தான் புலன்களால் ஏதோ கொஞ்சம் எப்போதோ ஆனந்தம் காண்கிற நாம் ஆத்மாவுக்கு கேவல ஸ்திதியில் ஆனந்தம் உண்டா என்று கேட்பதும், நாய் என்ன பண்ணுமென்றால் அது ஒரு காய்ந்து போன எலும்பு துண்டை பார்த்தால் அதிலே என்றைக்கோ ஒட்டி கொண்டிருந்த மாம்ச வாடை இருப்பதை முன்னிட்டு அதை போட்டு கடிக்க ஆரம்பிக்கும். நாய் ஆகாரம் பண்ணுவதற்கு அந்த எலும்பிலிருந்து ஒரு சத்தும் வராது. ஆனால் அது நாயின் வாயில் குத்தி இந்த நாயின் ரத்தமே வெளிவர ஆரம்பிக்கும். அறிவில்லாமல் அந்த நாய் எலும்பிலிருந்தே ரத்தம் வருவதாக நினைத்து சந்தோஷப்பட்டு கொண்டு அதை மேலும் மேலும் கடித்து தன் வாயை மேலும் மேலும் ரணமாக்கிக் கொண்டு அதிலிருந்து வடிகிற தன் இரத்தத்தையே குடித்து ஆனந்தப்படும். இப்படித்தான் வெளிவஸ்துக்களின் அனுபோகத்தில் நாம் பெறும் ஆனந்தம் என்பது அந்த வெளிவஸ்துக்கள் தருவதல்ல. நாயின் வாய் ரத்தம் போல நம் இந்திரியங்களிலேயே உள்ள ஆனந்தம்தான் அது. அந்த ரத்தமும் எங்கே இருந்து வந்தது? நாயுடைய உயிரிலிருந்துதான். இம்மாதிரி இந்திரிய இன்பம் என்பதும் ஆத்மாவிலிருந்தே வருவதுதான். வெறுமை ஆத்மாவாக மட்டும் இருந்து கொண்டு அந்த பூர்ணானந்தத்தில் நிறைந்திருக்காமல் இந்திரியத்தினால் அதிலே துளி பாகம் ஆபாசப்பட்டு, ஆபாசப்பட்டு என்றால் பிரதிபலிக்கப்பட்டு என்று அர்த்தம், அருவருப்பான ரூபமடைந்து என்று அர்த்தமில்லை. இப்படி ஆபாசப்பட்டு வெளிப்படுவதையே நாம் ஆனந்தம் என்று நினைக்கிறோம். அது மட்டுமில்லாமல் இந்த ஆனந்தமும் இந்திரியங்களின் அனுபோகத்துக்கான விஷயங்களிலிருந்து, ஆப்ஜெக்டுகளிலிருந்து வருவதாக வேறு நினைக்கிறோம். ஆனந்தம் தன்னதுதான், சப்ஜெக்டிவ் தான், வெளிவஸ்துவிலிருந்து வரும் ஆப்ஜெக்டிவ் சமாச்சாரம் அல்ல. நிஜமான தானும் ஆத்மாதானே அன்றி அந்த கரணமோ இந்திரியங்களோ அல்ல. உடைய அல்ல, உடையவரே. இதை பிரகிருதத்தில், நடைமுறையில், நம்முடைய பேச்சு வழக்கிலிருந்தே தெரிந்து கொள்ளலாம். என்னுடைய என்று ஒன்றை சொன்னால் அப்போது அந்த ஒன்று நான் அல்ல என்று ஆகும். இது என்னுடைய தண்டம், இது என் கமண்டலம் என்று சொன்னால் இந்த தண்டமே நான் இல்லை. நான் தண்டமாக இருந்தாலும் அது வேறு அர்த்தத்தில். இந்த மூங்கில் கழி நான் இல்லைதானே. இந்த கமண்டலமே நான் இல்லை என்றும் இந்த தண்ட கமண்டலங்களை
தன்னுடையதாக கொண்ட வேறே ஒரு ஆசாமி இருக்கிறான் என்றும் நன்றாக தெரிகிறதல்லவா? உடைய போடுகிற உடையவர் வேறு, அவருடையனவாகிய உடைமைகள் வேறுதான். என்னுடைய வீடு, என்னுடைய பிள்ளை, என்னுடைய பேங்க் டெபாசிட் என்றெல்லாம் சொல்லும்போது அதுகளே நீங்கள் அல்ல, அவை உங்கள் உடையவை. அதாவது அவை உடைமை, நீங்கள் உடைமையாளர். இதை இங்கிலீஷில் பொசசிவ் கேஸ் என்கிறார்கள். பொசஷன் தானே உடைமை. இப்போது உடம்பு, அதாவது இந்திரியங்கள் தான் இல்லை. மனஸ், புத்தி, சித்த, அகங்காரம் முதலானவை சேர்ந்த அந்தக்கரணமும் நான் இல்லை என்பது எப்படி என்று காட்டுகிறேன். என்னுடைய கை, என்னுடைய கால், என்னுடைய உடம்பு என்றெல்லாம் அநேக சந்தர்ப்பங்களில் சொல்கிறீர்களோ இல்லையோ? என்னுடைய கண் பார்வை குறைந்து கொண்டே வருகிறது, என்னுடைய காது ஆபரேஷனுக்கு அப்புறம் நன்றாய் கேட்கிறது என்றெல்லாம் இந்திரியங்களுக்கும் உடைய போடுகிறோம் அல்லவா? என்னுடைய மனஸ் உனக்கு தெரியாது, என்னுடைய புத்தியை ஜோட்டால் அடிச்சுக்கணும் என்றெல்லாம் அந்த கரணத்தை குறித்தும் உடைய போட்டு சொல்கிறோம். அப்படியானால் இந்த உடைமைகளுக்கெல்லாம் சொந்தக்காரனாக ஒரு உடையவர் இருக்கத்தானே வேண்டும். அந்த உடைமையாளன்தான் நான். என்னுடைய நான் என்று வார்த்தை வருமா? வரவே வராது. உடைமையாக இல்லாமல் உடைமையாளனாகவே இருக்கிற அசல்தான் ஆத்மா. என்னுடைய ஆத்மா என்று நாம் பேச்சிலே எப்போதாவது சொன்னால் அது தப்பு. இதே போல இன்னொருத்தருடைய ஆத்மா என்று சொன்னாலும் தப்பு. ஆத்மா என்றால் என்னவென்று தெரியாததால் நாம் பண்ணும் தப்பு. சாதாரணமாக ஆத்மாவை பற்றி எப்போது சொல்கிறோம்? யாராவது ரொம்ப கஷ்டப்பட்டால் பாவம் அந்த ஆத்மா படாத பாடுபடுகிறது என்கிறோம். ஓயாமல் சஞ்சலப்பட்டு கொண்டே இருப்பவரை நிம்மதியில்லாத ஆத்மா என்கிறோம். காலமானார் என்று பேப்பரில் போடும்போது அன்னாருடைய ஆத்மா சாந்தி அடையட்டும் என்று போடுகிறார்கள். இந்த எல்லா இடத்திலுமே ஆத்மா என்ற பதப்பிரயோகம் சரியில்லை. ஆத்மா பாடும் படாது, நிம்மதியில்லாமலும் இருக்காது. அது புதிதாக சாந்தி என்று ஒன்றை அடைய வேண்டியதும் இல்லை. இங்கே எல்லாம் மாயா சம்பந்தத்தால் ஜீவபாவம் பெற்று அந்த கரணத்தினால் செயல்புரிவதான ஆத்மாபாசத்தை தான், ஆத்ம சைத்தன்ய மகா ஜோதிஷின் ஒரு சின்ன பொறியான ஜீவத்வத்தை தான் ஆத்மா என்று தவறாக சொல்கிறோம். ஈகோ என்று சொல்கிறார்கள். சித்தம், புத்தி, மனஸ், கர்மேந்திரியங்கள், ஞானேந்திரியங்கள் இவற்றால் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட ஒரு ஜீவனுக்கு இவையே தான் என்பதாக ஒரு உணர்வு இருக்கிறது. இதற்கு பேர் அகங்காரம். சித்தம், புத்தி, மனஸ் என்ற மூன்றோடு இந்த அகங்காரத்தையும் சேர்த்தே அந்தக்கரணம் என்பது. அகண்டமானது ஆத்மா. அதன் கண்டமான ஆபாசமே ஜீவபாவம் அடைந்து தன்னையே நான் என்று நினைப்பதுதான் அகங்காரம், ஈகோ என்பது. அந்த ஈகோவைத்தான் நாம் பெரும்பாலும் ஆத்மா என்று தப்பாக சொல்லிவிடுகிறோம். சமுத்திரத்திலே ஒரு சொம்பை அமுக்கி அந்த சொம்புக்குள் இருக்கிற 4 ஆழாக்க ஜலத்தை சமுத்திரம் என்கிறது போலத்தான் நாம் தனி ஜீவ அகங்காரத்தை ஆத்மா என்பதும் சொம்பு ஜலம் சமுத்திரத்துடையது என்பது போல இதுவும் ஆத்மாவுடையதுதான். இதுவும் நானில் வராமல் என்னுடைய என்பதில்தான் வர முடியும். ஆத்மாவுடைய ஆபாசத்தில் வந்ததுதானே இது. ஆனால் ஆத்மாவோ தன்னுடையது என்று எதை பற்றியும் எண்ணுவதில்லை. அதற்கு தான் ஒன்றைத்தான் தெரியுமே தவிர தனக்கு வெளிவஸ்துவாக தன்னுடைய என்று சொல்லிக் கொள்ளும்படியாக ஏதொன்றும் இருப்பதாக தெரியாது. அதனிடமிருந்தே ஜீவனின் சர்வஸ்வரமும் வந்திருந்தாலும் இது அவற்றோடு சம்பந்தப்படுவது இல்லை. ஆசையும் ஆத்மாவை குறித்ததே. நாம் அறிந்த ஆனந்தமெல்லாம் சின்ன ஜீவ நானாக அகங்காரம் என்ற ஈகோ உடையதே. இது ஆசை பூர்த்தியாலேயே ஆனந்தமடைவது.
ஆத்மாவோ ஆசையே இல்லாதது. அந்நியமான இன்னொன்றை குறித்துத்தானே ஆசை ஏற்பட முடியும். ஆத்மாவுக்கு அந்நிய வஸ்து எதுவும் தெரியாதே. ஆனாலும் எப்படி சின்ன ஜீவ நானில் சைத்தன்யமும் ஆத்ம சைத்தன்யத்திலிருந்து வந்ததுதானோ, அப்படியே இந்த ஆசையும் கூட ஆத்மாவிடம் இதற்குள்ள ஆசையிலிருந்துதான் வந்தது. இப்படி சொன்னால் ஆச்சரியமாக இருக்கும். தனி ஒன்றாக மாத்திரமே இருப்பது ஆத்மா. அதாவது ஆத்மா அத்வைத வஸ்து. இது எப்படி துவைத்த ரீதியில் மட்டுமே வைக்கக்கூடிய ஆசை என்பதற்கு ஆஸ்பதமாய் இருக்க முடியும் என்ற ஆச்சரியமாய் இருக்கலாம். ஆத்மாவை கொஞ்சம் கூட அறிந்து கொள்ளாத ஜீவ மனஸ் அதனிடம் எப்படி ஆசை வைக்க முடியும் என்றும் கேட்கலாம். ஆனாலும் உபனிஷத்திலே இப்படித்தான் சொல்லி இருக்கிறது. யாக்ஞவல்க்ய மகரிஷி தம்முடைய பத்னி மைத்ரேயிக்கு உபதேசம் பண்ணுமிடத்தில் பிரகதாரண்யகம் இவ்விஷயம் சொல்கிறார். ஆசை என்ற வார்த்தையை சொல்லாமல் பிரியம் என்று சொல்கிறார். இரண்டும் ஒன்றுக்கொன்று ரொம்ப நெருங்கிய சம்பந்தமுள்ளவைதான். ஒன்றே கூட என்று சொல்லிவிடலாம். நாம் ஆசைப்படுகிற வஸ்துக்களிடம் எல்லாம் நமக்கு பிரியம் இருக்கிறது. நமக்கு அப்பிரியமானவற்றிடம் ஆசை இல்லை. அவர் யாக்ஞவல்கியர் என்ன சொல்கிறார் என்றால், பெண்டாட்டிக்கு அகமுடையானிடம் பிரியம் இருக்கிறதென்றால் அவனை முன்னிட்டே அவள் பிரியம் வைக்கிறாள் என்று அர்த்தமில்லை. ஆத்மாவை தன்னை முன்னிட்டே அவனிடம் இவள் பிரியம் வைக்கிறாள். இப்படியேதான் அவன் இவளிடம் ஆசை வைப்பதும். புத்திரபாசம் என்ற பிரியம் அந்த பிள்ளையை முன்னிட்டு அல்ல, ஆத்மாவை முன்னிட்டுத்தான். வித்தம் பொருள் பிரியமாயிருப்பதும் இதே காரணத்துக்காகத்தான் என்று சொல்லிக் கொண்டு போகிறார். நான் முன்னே சொன்னது நினைவிருக்கலாம். பொருளாசை கொண்ட ஒருவர் பிள்ளைக்காக பொருளை செலவிட்டார். அப்புறம் பிள்ளையை இரண்டாம் பெண்டாட்டிக்காக விட்டார். தமக்கு உடம்பு சரியில்லாத போது அவளையும் விட்டு தாம் மட்டும் போஷாக்கு பண்ணி கொண்டார். அப்புறம் அந்த உடம்பிலேயும் ஞானேந்திரியத்துக்காக கர்மேந்திரியத்தை விட்டார். அதுகளை வெட்டி ஆபரேஷன் பண்ண சம்மதித்தார் என்று சொன்னேன். இதற்கு மேலே மனசின் ஆனந்தத்துக்காக எல்லா இந்திரியத்தையுமே விட்டுவிட்டு குடித்துவிட்டு கொம்மாளம் போட்டார். மனசையும் விட்டுவிட்டு அவருக்கே இன்னதென்று இனம் தெரியாத உயிரின் ஆனந்தத்துக்காக, உயிர் ஆனந்தப்படுமா படாதா என்று கூட அவருக்கு தெரியாது. அது என்ன என்றும் தெரியாது. ஆனாலும் அது இருந்தால் போதும் என்பதற்காகவே எத்தனை வருஷமானாலும் மனசின் வியாபாரம் இல்லாமல், அதாவது மனசையும் விட்டுவிட்டு கோமாவில் தன்னை வைத்திருக்கச் சொன்னார் என்று குட்சில் வாகன்களை கோத்துக்கொண்டு போவது போல நீளமாக சொல்லிக் கொண்டு போனேன். ஆழ்ந்து உள்ளே போனால் இந்த ஆசைக்கெல்லாம் ஆஸ்பதமாகும் உயிர் மூலம்தான் ஆத்மா என்பது புரியும். அதனிடம் நமக்கு, அதாவது சைத்தன்யாபாச ஜீவனுக்கு பிரியம் ஆசை இருப்பதும் இதிலிருந்து தெரியும். பணத்திடம் ஆசை பணத்துக்காகவே இருந்தால் அந்த பணத்தை பிள்ளைக்காக செலவழிக்க தோன்றாது. பிள்ளை ஆசையும் அவனுக்காகவே இருந்தால் இளையாளுக்காக அவனை திரஸ்கரிக்க தோன்றாது. இப்படியே இளையாள் ஆசையும் அவள் பொருட்டே இல்லை என்று தெரிகிறது. ஒன்றை விட ஒன்று அதிக ஆசையாக முதலில் பணம், அப்புறம் பிள்ளை, பெண்டாட்டி, தன் கர்மேந்திரிய ஞானேந்திரியங்கள் என்று போய் உயிர் மூலமாயுள்ள தன்னுடைய நிஜத்தானிடம்தான் முடிவான ஆசை என்று தெரிகிறது. முடிவு என்றாலும் ஆரம்ப ஆசையிலிருந்து எல்லாமே அதை வைத்துத்தான். சின்ன நானான தன்னுடைய சொந்த மனசின் திருப்திக்காகத்தான் பணம், பிள்ளை, பெண்டாட்டி, சரீரம் முதலியவற்றில் ஆசை. இவை ஒவ்வொன்றிடமும் மனஸ் ஒரே மாதிரி திருப்திப்படாமல் ஒன்றை விட இன்னொன்றிடம் அதிக திருப்தி காண்பதால் தான் ஒவ்வொன்றாக ஆசையை விட்டுக்கொண்டே போயிற்று. உடம்புக்கு அப்புறம் மனஸ் தன்னிடமே ஆசைப்பட்டது.
அதற்காக உடம்பையும் விடத் தயாராயிற்று. ஆனால் முடிவிலே மனஸ் தன்னையும் விலக்கிக் கொண்டு உயிரை மாத்திரம் இருக்க விடும்போது அதற்கே சரியாக விளங்காவிட்டாலும் அது ஆத்மாவிடம் கொண்டுள்ள பிரியத்தால் தான் இப்படி செய்கிறது என்று தெரிகிறது. இப்படி இனம் தெரியாமல் இருக்கிற பிரியத்தை இனம் புரிவதாக ஆக்கிக் கொண்டால் இப்போதே மனசை ஆத்மாவிலே ஒடுக்கி இல்லாமற் பண்ணிக்கொண்டு ஆத்மாவாக மட்டும் இருப்பதற்கு எண்ணம் வந்துவிடும். ததஸ்ததோ நியம் எய்த ஆத்மன் ஏவ வசம் நயேத் என்று பகவான் உபதேசம் பண்ணியபடி செய்து பார்க்க தோன்றும். ஜெய ஜெயசங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். ராம் ராம். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருபியோ நமஹ. உலகத்து மக்களெல்லாம் எப்படி இருக்கா அப்படின்னு ஒரு புலவர் சொல்றார். அவ தான் என்னென்ன தவறுகள் பண்ணினோம் அப்படின்னு அவளுக்கு தெரியறதில்ல. எத்தனையோ தவறுகள் பண்ணி அந்த கர்மாவனுடைய பலனாக இப்ப ஏற்பட்ட ஜென்மங்களை நம்ம அடைஞ்சிருக்கோம். அந்தந்த வினை பயனாக 84 லட்சம் ஜந்துக்கள் இந்த உலகத்திற்கு எதேதா பிறக்கணும் அப்படிங்கறத அந்த பிரம்மன் நிர்ணயிக்கிறான். எழுதி தலையில எழுதி இந்த பூலோகத்துல பிறக்க வச்சு அந்த விதியை எழுதுறதோட இன்னும் அனுபவிக்கணும், இன்னும் இப்ப அவனுக்கு விடுதலை அப்படிலாம் தலையில எழுதி விடுறோம். அதுபடிதான் எல்லாமே நிர்ணயம் பண்ணபடிதான் நடக்கும் அப்படின்னு சொல்றா. ஆனா மனுஷாலாம் என்ன பண்றான்னா, நமக்கு இத்தனை நாயா நரியா புலியா பூனையா அப்படிலாம் கரடியா பாம்பா இப்படிலாம் இருக்கிறச்ச நமக்கு மாத்திரம் பகவான் இந்த மாதிரி ஒரு மனுஷ உடம்ப கொடுத்திருக்கானே அப்படின்னு நன்றியோட நினைச்சு பார்க்காத, இந்த உடம்ப அவன் பரமாக எதுவுமே செய்யாத என்ன பண்றான்னா, யாரை கெடுக்கலான்னு மனசு அலையிறது, யாருக்கு என்ன தீங்கு செய்யலான்னு இந்த உடம்பு ஓடுறது. மனசாலியும் வாக்காலியும் உடலாலும் உள்ளத்தாலும் எப்போது எல்லாருக்கும் கெட்டதையே பண்ணிட்டு இருக்கு. அதான் சொல்லும்போது தாய்மானவர் மனுஷா எப்படிப்பட்டவார்னா, மனுஷால சொல்லவே இல்லை, அவர் தன்னையே சொல்லிக்கிறார். தன்னையே சொல்லிட்டு தான் எப்படிப்பட்டவன், எப்பேற்பட்ட எனக்கு நீ எப்படி உதவி பண்ண முடியும், எனக்கு எப்படி நீ அருள் பண்ண முடியும், ஆனா நீ கருணையே வடிவானவன், நீ எனக்கு அருள் பண்ணத்தான் செய்யறேங்க சொல்றார். பொய்யினேன் புலையினேன் கொலையினேன் நின் அருள் புலப்பட அறிந்து நிலையா புண்மையேன் கல்லாத தன்மையேன் நன்மையோ போல் பொருளலா பொருளை நாடும் வெய்யனேன் வெகுளியேன் வெறியனேன் சிறியனேன் வினையேன் என்று என்னை நீ விட்டுவிட நினைவையல் தட்டு அழிவது அல்லாது வேறு கதி எது புகழ். துய்யனே மெய்யனே உயிரினுக்கு உயிரான துணைவனே இணை ஒன்று இல்லா துரியனே துரியமும் காணா அதீதனே. ஸ்ருதி முடி மீது இருந்த ஐயனே அப்பனே எனும் அறிஞர் அறிவை விட்டு அகலாத கருணை வடிவே அண்ட பகிரண்டம் அடங்க ஒரு நிறைவாகிய ஆனந்தமான பரமே அப்படிங்கிறார். பொய்யினேன் புலையினேன் கொலையினேன் நின்னருள் புலப்பட அறிந்து நிலையா புன்மையேன் கல்லாத தன்மையேன் நன்மை போல் பொருள் அலா பொருளை நாடும் வெய்யனேன் வெகுளியேன் வெறியனேன் சிறியனேன் வினையினேன் என்று என்னை நீ விட்டு விட நினைவேல் தட்டு அழிவது அலாது வேறு கதி ஏது புகழாய். துய்யனே மெய்யனே உயிரினுக்குயிரான துணைவனே இணை ஒன்று இல்லா துரியனே துரியமும் காணா அதீதனே சுதி முடி மீது இருந்த ஐயனே அப்பனே எனும் அறிஞர் அறிவை விட்டு அகலா கருணை வடிவே அண்டபகிரண்டமும் அடங்க ஒரு நிறைவு ஆகி ஆனந்தமான பரமே.
அழகான ஒரு பாடல். தன்னை பத்தியே சொல்லிக்கிறார். தன்னை பத்தி சொன்னா இது எல்லாம் நமக்கு தான் பொருந்துறது. அவர் இதெல்லாம் கடந்தவரா இருக்கார். பொய்யினேன், ஒரே பொய்யாதான் சொல்லுவேன், வாயத்தந்தா பொய் தான். புலையினேன்னாக்க எந்த உயிர்களானாலும் அடித்து கொண்டு சாப்பிடக்கூடியவனாக. கொலையினேன், எல்லாத்தையும் கொலை பண்ணுவேன். யாரை வேணாலும் எது வேணாலும் என்னோட நன்மைக்காக நான் கொலை பண்ணிப்பேன். நின் அருள் புலப்பட அறிந்து நிலையா புண்மையன், உன்னோட அருள் என்னது அப்படின்னு அதை அறிந்து கொண்டு அது எனக்கு இன்னும் புரிந்து கொள்ள முடியாத அளவுக்கு இருக்கக்கூடிய அப்பேற்பட்ட நான் புண்மையன். புண்மையன்னா உறுதிப்பாடு இல்லாத ஒரு அற்பன், ஒரு ரொம்ப கீழ்த்தரமானவன் தான். கல்லாத தன்மையன், படிப்பு அறிவு இல்லாதவன், படித்தும் அறிவில்லாதவன். நன்மை போல் பொருள் அதா பொருளையெல்லாம், நல்லது போல தெரியும், ஆனா உண்மை நல்ல பொருள் இல்லை. அது தீங்கு தான் தரக்கூடியது. அது சிறு காலத்துக்கே நமக்கு ஒரு இன்பத்தை கொடுக்கக்கூடியது. அதெல்லாம் போய் அதை நாடி அதுல போய் ஈடுபொண்டு அப்படி ஒரு கொடியவனாக வாழ்ந்தேன். ரொம்ப கோபக்காரனா இருந்தேன், வெறி பிடிச்சு அரைஞ்சேன், ரொம்ப சிறியவன், சிறுமையான காரியங்கள்லாம் பண்ணேன், பழி பாவங்கள் நிறைய பண்ணேன். அப்படிலாம் சொல்லி நீ என்ன விட்டுவிட நினைக்க கூடாது. என்ன நீ இதெல்லாம் தரமன்று இவன் என்றன்னு என்னை தள்ளத்தாகாது அப்படின்னு தள்ளிட்டேன்னு சொன்னா தட்டு அழிவதல்லாது வேறு கதி ஏது? நான் அழிந்து போவதை தவிர, கெட்டு போவதை தவிர எனக்கு வேற வழியே கிடையாது. எனக்கு துய்யவனே, நீ ரொம்ப தூய்மையானவன், மெய்யன் நீதான் உண்மையானவன், எல்லா உயிர்களுக்குள்ளும் உயிராக வழங்கக்கூடிய துணைவன் நீ, உனக்குன்னு இணை சொல்லக்கூடியதாக எதுவுமே கிடையாது. அப்படிப்பட்ட தத்துவ பொருள் நீ. நீ உபனிஷத்துக்குடைய சாரமாகவும் நீ இருக்க, வேதத்தின் உட்பொருளாகவும் நிற்கிற ஐயனே, எனக்கு தந்தையாக வழங்கக்கூடியவனே, ஞானம் படைத்தவர்களுடைய அறிவை விட்டு என்றும் அகலாது அவர்களுடைய உள்ளத்தில் குடிகொண்டிருக்கக்கூடிய கருணையே வடிவான இந்த அண்ட பகிரண்டங்கள் 7 உலகையும் காத்து அழித்து படைத்து வருகின்ற பரமானந்த பொருளே, ஆனந்தமாக வீற்றிருக்கக்கூடிய தில்லை நடராஜனே, நீ என்றென்றும் என்னை காப்பாற்ற வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லி இந்த பாடல்ல சொல்றார். இதே தாய்மானவர் சொல்லும் போது என்னெல்லாம் பண்றோமோ அதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிறார். இந்த பாவங்கள்லாம் நம்ம பண்றோம், பாவம்லாம் பண்றோம் பண்ணினேன் அப்படிங்கிறார் தாயுமானவர். இதை பட்னத்தார் சொல்ற இதெல்லாம் நான் பண்ணக்கூடாதுன்னு வரம் கேட்கிறார். கொல்லாமல் கொன்றதை தின்னாமல், குத்திரம் கோள் களவு கல்லாமல், கை தவறோடு இணங்காமல், கனவிலும் பொய் சொல்லாமல், சொற்களை கேளாமல், தோகையர் மாயையிலே செல்லாமல், செல்வம் அருள்வாய். எப்படிப்பட்ட செல்வம் கேட்கிறார் பாருங்க. எனக்கு எந்த உயிர்களையும் கொல்லாத நிலை, மற்றவர்களால் கொல்லப்பட்ட உயிராயினும் அந்த மாமிசத்தை தின்னாமல், கோள் சொல்லக்கூடாது, யாரை பத்தியும் ஒருத்தரை பத்தி ஒருத்தரை போட்டு கொடுக்க கூடாது, திருடு களவு இதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது, வஞ்சர்களோட கூடி உறவாடக்கூடாது, கனவுல கூட பொய் சொல்லக்கூடாது, பொய் சொல்லவர்களுடைய பேச்சை கேட்கக்கூடாது, அவர்களோட இணங்கி இருக்கக்கூடாது, மயக்கத்தை மயங்கி நான் கெட்டு போகக்கூடாது. இதற்கான ஒரு திரு அருள் செல்வம் உங்ககிட்ட இருந்தா நீ எனக்கு கொடு, எனக்கு வேற எதுவும் வேண்டாம், இது இல்லைன்னா வேற எதுவும் வேண்டாம் எனக்கு. ஏன் அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு காரணம் சொல்றார். முடிசார்ந்த மன்னரும் மற்றும் உள்ளோரும் முடிவில் ஒரு பிடி சாம்பராய் வெந்துவதும் கண்டு பின்னும் இந்த படிசார்ந்த வாழ்வை நினைப்பதல்லால் பொன்னின் அம்பலர் அடிசார்ந்து நாம் உய்ய வேண்டும் என்றே அறிவாரில்லையே. இந்த உலகத்துல யாருமே அந்த பொன்னம்பலத்துல சிதம்பரத்துல நடராஜ பெருமானாக ஆடக்கூடியவருடைய திருவடிகள் தான் உலகத்திலேயே சிறந்த பொருள், செல்வம், அதுதான் நல்ல நிலை அப்படின்னு புரியாத அந்த மக்கள்லாம் இருக்காளே. ஏன்னா ஒரு நாளைக்கு முடி அணிந்த மன்னர், உலகமெல்லாம் ஆளக்கூடியவர், எல்லா நாடுகளையும் வெற்றி கொண்டு தன்னுடைய ஆட்சியில் கொண்டு வந்தவர் அவர். மற்றும் மற்ற மாந்தர்கள், அமைச்சர்கள், குடிமக்கள் எல்லாரும், இவ எல்லாருமே ஒரு நாள் என ஒரு நாளைக்கு இந்த வாழ்வு குரம்பை எடுத்து குடிப்புக்கு ஆவி வெங்கூற்றுக்கிட்ட வரம்பை எடுத்து மருகும். அந்த லீஸ் டீடு கொடுத்திருக்கா இல்லையா, அந்த லீஸ் பீரியட் முடிஞ்ச உடனே எமன் அழிச்சுன்னு போக வருவான் இல்லையா. அப்படி போகும்போது இந்த உயிர் இந்த உடலை விட்டு வெளியே போன உடனே அந்த உடலை என்ன பண்ணுவா, கொண்டு போய் எரிச்சிடுவா. எரிச்ச உடனே
அந்த ஒரு பிடி சாம்பல் ஆயிடும், அதையும் கொண்டு போய் கரைச்சிடுவா. இதை பார்த்து கூட இந்த உலகத்தில் இருக்கிறவாள்லாம் இந்த நிலையற்ற அந்த வாழ்க்கை நிலையானது அப்படின்னு நினைச்சுண்டு இந்த அம்பலவானுடைய திருவடிகளை பணியாம இருக்காளே, ஐயோ அந்தோ ஏன் இவாள்லாம் இப்படி கெட்டு போறா அப்படிங்கிறார். ரமண பகவான் என்ன சொல்றாருன்னா, நான் அப்படி கெட்டு போகாத இருக்கணும்னா, நான் நல்ல வழியிலேயே என்றென்றும் இருக்கணும்னா வேற வழியே கிடையாது. இறைவா, நீதான் அதற்கான அருளை பண்ணணும். அதுக்கு நீ என்ன பண்ணணும் தெரியுமா? நான் உன்னுடைய திருவடிகளையே நாடி உன்னுடைய அருளையே வேண்டி என்றென்றும் நான் உனக்காகவே அடிமையாக நான் இருக்கின்றேன். நீ என்னை எப்படி காப்பாற்றணும் தெரியுமா? ரொம்ப சுலபமான இது. தொட்டருள் கைமை கட்டிடாயனில் நான் நட்டமாவேன் அருள் அருணாச்சல அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சலா. உன்னோட திருக்கரத்தால ஏ அருணாச்சலா, நீ என்னை தொட்டு என்னை ஆசீர்வதித்து என்னை ஆட்கொண்டு உன்னோட கட்டுக்குள்ளே என்னை வைத்து என் மனம் குரங்கு போல் அலையாமல் இருப்பதற்கு நீ அருள் காட்ட வேண்டும். அப்படி நீ செய்ய வேண்டும். தொட்டு அருள், நீ எனக்கு அருள் பண்ணணும். எப்படி? கை மெய் கட்டிடாய், என்னுடைய உடலையும் என்னுடைய கைகளையும் என்னுடைய மனதையும் நீ கட்டுப்படுத்தணும். கட்டுப்படுத்தி உன்னுடைய ஆளுமைக்குள்ள நீ வச்சுக்கணும். அப்படி இல்லை எனில் என்ன தெரியுமா? நான் நட்டமாவேன் அருள் அருணாச்சலா. அப்படி இல்லைன்னா நான் வழி தவறி போய் நஷ்டமடைந்து விடுவேன். எனது இந்த பிறவியினுடைய பயனை என்று நான் பயனற்றவனாக உழல்வேன். இந்த வாழ்க்கை வீணாக போய்விடும். இந்த ஜென்மம், இந்த பிறவி எந்த பிரயோஜனமும் இல்லாதல் அழிந்துவிடும். அதனால நீ என்னை கட்டுப்படுத்தி உன்னுடைய ஆளுமைக்குள் கொண்டு வந்து என்னுடைய மனோவா காயங்களை நீ அடக்கி உன்னுடைய பரமாகவே செயல்படுமாக செய்யணும். அப்படி செய்யாத போனா என் வாழ்க்கை வீணா போயிடுமே அருணாச்சலான்னு கேட்கிறார். அதுதான் சுப்பிரமணிய புஜங்கத்துல ஆச்சாரியர் என்ன சொல்வார்னா, திருதி ஸ்கந்த மூர்த்தி ஸ்ருதௌ ஸ்கந்த கீர்த்தி முகே மே பவித்ரம் சதா தத் சரித்திரம் கரே தஸ்ய கிருத்யம் வபுஸ்தஸ்ய பிருத்யம் கிருகே சந்துலீன மமாசேஷ பாவா. அருமையான ஒரு ஸ்லோகம் அது. இந்த ஸ்லோகத்துல அவர் என்ன சொல்றாருன்னா, திருஷி ஸ்கந்த மூர்த்தி, இந்த பார்வையானது எப்போதும் அந்த கந்த பெருமானையே பார்த்து கொண்டிருக்க வேண்டும், அவனுடைய தரிசனத்திலேயே இருந்து கழிக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்றார். திருஷி ஸ்கந்த மூர்த்தி. அதுக்கப்புறம் அடுத்தது என்ன கேட்கிறார் அப்படின்னாக்க, ஸ்ருதௌ ஸ்கந்த கீர்த்தி, என்னுடைய காதுகள் இருக்க அந்த முருகப்பெருமானுடைய கீர்த்தியையும் சரித்திரத்தையும் புகழையும் அவனுடைய கதையையும் கேட்க வேண்டும். கண்ணு அவனையே பார்க்கணும், அந்த தரிசனம் பண்ணி ஆனந்தப்படணும். இது யாரை பார்த்து சொல்றாருன்னா, திருச்செந்தூர்ல இருக்கக்கூடிய முருகப்பெருமானை பார்த்து இந்த ஸ்லோகத்தை சொல்றாரு சுப்பிரமணிய புஜங்கத்துல. கண் உன்னையே பார்த்து ரசிச்சு ஆனந்தம் அடையணும். காதுகள் உன்னுடைய புகழையே எப்போதும் கேட்டுக்கொண்டே இருக்க வேண்டும். முகே மே பவித்ரம் சதா தத் சரித்திரம். மே முகே, என்னுடைய வாயில, சம்ஸ்கிருதத்துல வாய், முகம்னா வாய், வதனம்னா முகம். இங்க மே முகே, என்னுடைய வாயில பவித்திரமான சரித்திரம் சதா, அவனுடைய புகழானது, அவனுடைய பெருமையானது, அவனுடைய கதையானது, ஸ்கந்த புராணம்லாம் படிக்கணும். அப்படி அது என்னுடைய வாக்குல என்றென்றும், என்னுடைய முகத்தில் அது இருக்கலாம், இந்த வாய் அதையே சொல்லணும், உன்னுடைய கீர்த்தியே சொல்லணும். கருவிழிகள் நின் வதனம் கண்டென்றும் கழித்திருக்க, என்னுடைய கருமையான என்னுடைய விழிகள் இருக்க என்னன்னைக்கும் உன்னையே கண்டு, நின் வதனம் கண்டு, உன்னுடைய முக அழக கண்டு அப்படியே ரசிச்சு அப்படியே லயித்திருக்கணும். இருசவியும் நின் புகழை இனிமையுடன் கேட்டிருக்க, அதனுடைய டிரான்ஸ்லேஷன் தான் அது. 2 காதுகளும் உன்னுடைய புகழை இனிமையோட கேட்டிருக்கணும். அப்புறம் வாய், உன்னுடைய பெருமை பேரு நின் புகழை பேசியே என் வாய் இருக்க, என்னோட வாய் என்ன பண்ணணும், பெருமை மிக்க உன்னுடைய சரித்திரங்களை எல்லாம் சொல்லி சந்தோஷப்பட அதிலே லயித்திருக்கணும். அதுக்கப்புறம் கரைய தஸ்ய கிருத்தியம், மலர் தொடுத்து மகிழ்வோடு மாலையாக கரம் சூட்ட நலமளிக்கும் ஆலயத்தே நடந்தேயன் கால் செல்லன்னு சொன்ன மாதிரி, கரே தஸ்ய கிருத்தியம், இந்த கரங்கள் இருக்கே அது அவனுடைய சேவையிலேயே ஈடுபட்டு இருக்கணும். வப்புஹு தஸ்ய பிருத்தம், இந்த உடம்பானது அவனுக்கு அடிமையாக, அவனுக்கு சேவகனாக என்றென்றும் இருந்து பணிவிடை செய்ய வேண்டும்.
கிருஹே சந்து லீன மமா சேஷபாவ. என்னுடைய மொத்த செயல்களும் எந்தெந்த செயல்கள் நான் பண்றேனோ எல்லாமே அவன் பரமாவே இருக்கணும். நான் எது செய்தாலும் மனுஷா வாச்சா கர்மனா நான் செய்யறது எல்லாமே அவனுடைய பரமாகவே இருக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்றார். முருகனை பார்த்து வேற ஒருத்தர் என்ன பாடுறார், வள்ளலார் பாடுறாருன்னு நினைக்கிறேன். என்னன்னா, பார்க்கின்றலையே பன்னிரு கண் படைத்தும் எளியேன் பாடு அனைத்தும் தீர்க்கின்றலையே என்னை யான் என் செய்வேன் சிறியேன் சீமானே போர்க்குன்றோடு சூர் புயற் குன்றும் பொடிசை வெற்கை புண்ணியனே சீர்குன்றென் எனும் நல்வள தணிகை தேவே மயில் ஊர் சேவகனேன். மயில் ஆடு கொள்ளக்கூடிய தணிகை மலையானே, நீ என்னை பார்க்கவும் மாட்டேங்கிற, 12 கண்ணு இருந்தும் ஒரு கண்ணால கூட என்ன பார்க்க மாட்டேங்கிற, எனக்கு அருள் பண்ண மாட்டேங்கிற, என்னோட குறையெல்லாம் தீர்க்க மாட்டேங்கிற, உன்னை விட்டா எனக்கு யாரு கதி, நான் என்ன பண்ணுவேன், நீ சூரபத்மன் அழிச்ச, தாரகாசுரன் அழிச்சு எல்லாம் பண்ண, மலையெல்லாம் குடஞ்செல்லாம் சொல்றா, ஆனா என்னுடைய கஷ்டங்கள்லாம் தீர்த்து என்னோட மனகுகையில எப்ப நீ இருப்ப அப்படின்னு கேட்கிறார். அப்படியே நாமளும் பகவான் என்ன பண்ணோம்னா, உன்னோட அருள் இல்லைன்னா நான் கண்ணாப்பனான் தருகிட்டு போயிடுவேன்ப்பா, என் உள்ள குகையில குடிக்கொண்டு நீங்க ஆண்டருள் அப்படின்னு நாமளும் கேட்கலாம். ஜெய ஜெய சங்கர ஹர ஹர சங்கர ஸ்ரீ குருபியோ நமஹ. ராம் ராம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். மன்னார்குடி கேம்பை முடிச்சுட்டு பெரியவா பல ஊர் வழியால் சித்தமல்லி, ஆலங்காடு, பட்டுக்கோட்டை, அறந்தாங்கி வழியா ஆவுடையார் கோவிலுக்கு வந்தா. ஆவுடையார் கோவில் திருப்பெருந்துறை அப்படின்னு இந்த க்ஷேத்திரத்துக்கு பேர் சொல்லப்படுறது. இந்த திருப்பெருந்துறையில தான் சமயக்குறவர்கள ஒருவரான மாணிக்க வாசகருக்கு பரமேஸ்வரன் குருவா குருந்த மரத்தடியில ஞானோபதேசம் பண்ணினர். மந்திரியாயிருந்த மாணிக்க வாசகர் நாயன்மாரா மாறினது பரமேஸ்வரனோட கிருபையினால ஆட்கொண்டது, தடுத்து ஆட்கொண்ட இடம். அந்த இடத்துல மாணிக்க வாசகர் பெரிய கோவிலை கட்டிருக்க, ஆத்மநாத சுவாமி அப்படின்னு. அந்த ஆவடையார் கோவில்ல பெரியவா தரிசனம் பண்ணிண்டா. இந்த ஆவடையார் கோவில் இன்னொரு சிறப்பு என்னன்னா, சிற்பக்கலைக்கு ரொம்ப சிறப்பு. ஆவடையார் கோவில்ல இருக்கிற சிற்பங்கள் மாதிரி வேற எங்கேயும் பார்க்க முடியாது, அவ்வளவு அபூர்வமானதெல்லாம் இருக்கும் அங்க. அந்த ஆவுடையார் கோவில் கொடுங்கை அப்படின்னு ரொம்ப பிரசித்தமா சொல்லுவா. அதாவது சிலதெல்லாம் டூப்ளிகேட் பண்ண முடியாது, இன்னொரு தினம் இன்னொருத்தரால பண்ண முடியாது. அதுல ஒண்ணு தஞ்சாவூர் பிரகதீஸ்வரர் கோவில் மாதிரி இனிமே இன்னொன்னு கட்ட முடியாது. திருவலஞ்சுழியில பலகணி அப்படின்னு சொல்லுவா அந்த ஜன்னல், அந்த பலகணி மாதிரி இன்னொரு இடத்துல இன்னொருத்தர் பண்ண முடியாது. அது மாதிரி இந்த ஆவுடையார் கோவில் கொடுங்க மாதிரி இன்னொன்னு பண்ண முடியாது. அப்படி ஒரு திருப்பி இன்னொருத்தர் பண்ண முடியாத அளவுக்கு அபூர்வமானதெல்லாம் உள்ளது இந்த ஆவுடையார் கோவில்ல. காரணம் என்னன்னு வேற ஒண்ணும் இல்லை, மாணிக்க வாசகர்னா கட்டியிருக்கார், என்ன ஒரு பக்தி ஸ்ரத்தையோட கட்டியிருப்பார், என்ன ஒரு ஆத்மார்த்தமா கட்டியிருப்பார். அதனாலதான் எந்த ஒரு காரியம் பண்ணினாலும் நாம எவ்வளவுக்கு அவ்வளவு முழு ஈடுபாட்டோட ஸ்ரத்தையோட பண்றோமோ அதுக்கு ஏத்தாப்புல அது பின்னால பிரகாசிக்கும். அதுக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டு தான் மாணிக்க வாசகரோட இந்த ஆவுடையார் கோவில் ஆலயத்தோட பெருமை. அந்த ஆவுடையார் கோவில்ல பெரியவா அந்த வருஷ வியாச பூஜையை அங்கேயே பண்ணினா. அந்த வியாச பூஜை முடிஞ்சு விஸ்வரூப யாத்திரை அப்படின்னு பண்ணுவா. அந்த விஸ்வரூப யாத்திரையில தான் திருவாடுதுறை ஆதீனம் தன்னோட கட்டளை தம்பிரான விட்டு பெரியவாளுக்கு பிக்ஷாவந்தனம் பாத பூஜையெல்லாம் பண்ணி மரியாதையெல்லாம் பண்ணினா, மடத்து மரியாதை பண்ணினா. இந்த திருவாடுதுறை ஆதீன மரியாதைகள்லாம் பண்ண பெரியவா அங்கேருந்து கிளம்பி ஆவுடையார் கோவிலேருந்து கிளம்பி பல ஸ்தலங்களை விஜயம் பண்ணிட்டு உப்பூருக்கு வந்தா. முதல்ல சொன்னேன் ராமரால பிரதிஷ்டை பண்ணப்பட்ட மகாகணபதி அப்படின்னு. அந்த உப்பூர்ல மகாகணபதியை தரிசனம் பண்ணிட்டு நவபாஷம்னு சொல்லக்கூடிய தேவி பட்டணத்துல தரிசனம் பண்ணிட்டு நேர ராமேஸ்வரம் வந்தா. ராமேஸ்வரம் அப்படிங்கிறது உயர்ந்த க்ஷேத்திரம். ராமநாத சுவாமி பர்வதவர்தினி ராமரே பிரதிஷ்டை பண்ணினது, ராமர் கையால பிடிச்சு பூஜை பண்ணின சுவாமி. துவாதச ஜோதிர்லிங்க க்ஷேத்திரத்துல ஒண்ணு. இந்த ராமேஸ்வரத்துக்கு வரத்தே பாம்பன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அத அந்த சமுத்திரத்துல
பிரிட்ஜு போட்டிருக்கு, பாலம் கட்டியிருக்கு. இப்பதான் ரோடு பாலம்லாம் இருக்கு. அந்த காலத்துல வெறும் ரயில் போறதுக்கு மட்டும்தான் வெள்ளக்காரால கட்டப்பட்ட பாலம், சமுத்திரத்துல அந்த பாலம். இந்த பாம்பன் பாலத்துல பெரியவா நடந்து யாத்திரை பண்ணியிருந்ததுனால, வாகனங்கள்ல ஏறாததுனால, இந்த பாம்பன் பாலத்துல என்ன பண்ணா, சந்திரமௌலீஸ்வரி வச்சுண்டு பிரிட்டிஷ் அரசாங்கத்திட்ட உத்தரவு அவ சகாயம் பண்ண, அவளோட சகாயத்தின் பேர்ல பெரியவா சந்திரமௌலீஸ்வர பூஜை பட்டியும் வச்சுட்டு இன்னும் சில குறிப்பிட்ட சிப்பந்திகள்லாம் வர பெரியவா நடந்தே இந்த பாம்பன் பிரிட்ஜை கடந்து ராமேஸ்வரத்துக்கு வந்தா. மற்ற சாமான்கள் பெரிய பரிவாரங்கள்லாம் போட்டு மூலியமா ராமேஸ்வரத்துக்கு கொண்டு வரப்பட்டது. இந்த எல்லா சாமானும் சமுத்திரத்துல போட்டு மூலியமா வரத்துக்கு மண்டபம் மரக்காயர் அப்படிங்கிற ஒரு இஸ்லாமியர், அவர் ரொம்ப பெரியவாள்கிட்ட பரமபக்தர், அவர் தான் சகாயம் பண்ண பெரியவா ராமேஸ்வரத்தை வந்து அடைஞ்சா. ராமேஸ்வரம் நமது நாட்டுக்கு தெற்கு எல்லை, அதாவது சார்தாம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய 4 கார்னர் பாரத தேசத்துக்கு. அதுல சார்தாம்ல இது முக்கியமானது ராமேஸ்வரமும். வடகோடியா இருக்கிறது பத்ரிநாத் அப்படிங்கிறது, கிழக்கு கோடியா இருக்கிறது துவாரகாநாத் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஜெகநாதபுரி, மேற்கு கோடியா இருக்கக்கூடியது துவாரகாநாத் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய துவாரக, தெற்கு கோடியா இருக்கிறது ராம்நாத் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ராம்நாத். இந்த ராம்நாத், துவாரகாநாத், பத்ரிநாத், ஜெகநாத் அப்படிங்கிறது இந்த ரொம்ப பிரசித்தமான 4 கார்னர் சார்தாம் அப்படின்னு சொல்றோம். ஆதிசங்கர பகவத் பாதாள் இந்த பாரத தேசத்தோட இந்த 4 கார்னர்லையும் தான், சார்தாம்லையும் தான் 4 ஆம்நாய பீடங்களையும் பிரதிஷ்டை பண்ணினதா சங்கர விஜயங்கள் எல்லாம் சொல்றது. பத்ரியில தான் ஜோஷி பீடம் அப்படின்னு, ஜோஷி மட் அப்படின்னு சொல்ற ஜோதிர் பீடம் ஸ்தாபிதம் பண்ணினர். காளிகா பீடம் அப்படின்னு துவாரகையில ஸ்தாபிதம் பண்ணினா. விமலா பீடம் அப்படின்னு ஜெகநாதபுரியில ஸ்தாபிதம் பண்ணா. சாரதா பீடம் அப்படின்னு ராமேஸ்வரத்துல பண்ணினா. இப்படி 4 இடத்துலயும் 4 ஆம்நாய பீடங்களை ஸ்தாபிதம் பண்ணினதா சொல்லப்படுறது. அதுல தட்சிணாம்நாயம் இந்த ராமேஸ்வரத்துல தான் ஆச்சாரியர்கள் ஸ்தாபிதம் பண்ணினா. அதனால இந்த தட்சிணாம்நாய பீடத்துக்கு அதிதேவதையா காமாட்சியே சொல்லி இருக்கு. அப்படி பிரசித்தமானது. இந்த காமகோடி பீடத்துக்கும் ராமேஸ்வரத்துக்கும் ரொம்ப நெருங்கிய தொடர்புடையது. அந்த ராமேஸ்வரத்துல அந்த கோவில் அதிகாரிகள், அந்த பரம்பரையா வர அந்தந்த பண்டாக்கள், ஊர் ஜனங்கள் எல்லாருமே சேர்ந்து கோலாகலமா வரவேற்பு கொடுத்து மரியாதையோட பெரியவாளுக்கு அழிச்சுன்னு போய் பெரியவா தரிசனம் பண்ணி, ராமநாதர் தரிசனம் பண்ணி, அங்க உள்ள தீர்த்தங்கள்லாம் இருக்கு, கிணறெல்லாம் இருக்கு, முக்கியமான கிணறுலாம், அந்த தீர்த்த ஸ்நானம் எல்லாம் பண்ணின்னு லக்ஷ்மண தீர்த்தத்துக்கு போய் ஸ்நானம் பண்ணி தனுஷ்கோடிக்கு போனா. தனுஷ்கோடியில அந்த வருஷம் நவராத்திரி பூஜையை பண்ணினா. அப்படி பண்ணிட்டு 1922 வருஷம் புரட்டாசி மாசம் பௌர்ணமி அன்னைக்கு தனுஷ்கோடியிலேருந்து மணல் எடுத்துண்டா கங்கா ஸ்நானத்துல பிரயாகேல சேர்க்கறதுக்காக. அந்த 1922 வருஷம் தனுஷ்கோடியில இருக்கிறதே பிராமணாளுக்கெல்லாம் வேதவத்துக்கெல்லாம் தானம் பண்ணினா. கிட்டத்தட்ட 10,000 ரூபாய்க்கு மேல மதிப்புள்ள சாமான்கள்லாம் பெரியவா தானம் பண்ணினா. இது பெருசா அப்படின்னு தோணலாம். 1922 வருஷத்துல 10,000 ரூபாய்க்கு மேல மதிப்புள்ள தான சாமான் அப்படின்னா எவ்வளவு கிராண்டா இருந்திருக்கும், எவ்வளவு விமரிசையா இருந்திருக்கும் அப்படின்னு பார்த்துக்கலாம். தனுஷ்கோடியில இருக்கிறதே தான் தேச விடுதலை இயக்கம் நடந்திருந்தது இல்லையா, அதுல காந்தி மகான் என்ன பண்ணினார், கதர் ஆடை இயக்கம்னு ஒண்ணு ஆரம்பிச்சார். அதாவது அப்பெல்லாம் மேல்நாட்டிலேயும் தான் வஸ்திரம் எல்லாம் வரும், மில் துணி எல்லாம் வரும். அவ வியாபாரத்துக்காக இது இங்க கொண்டு வந்து வித்துண்டா. அதனால அதை நாம பகிஷ்கரிக்கணும் அப்படின்னுட்டு அந்த அந்நிய துணியை, இந்த மில் துணியை பகிஷ்கரிச்சு கையால பண்ணின கைத்தறி துணியான இந்த கதர ஆடையே எல்லாரும் உடுத்திக்கணும் அப்படின்னு ஒரு இயக்கமா காந்தி சொல்லி நாடு முழுக்கலும் ரொம்ப பிரபலமா இருந்தது இந்த கதர் மூமெண்ட். இது பெரியவாளுக்கு ரொம்ப பிரியமா இருந்தது. அதனால பெரியவாளும் என்ன பண்ணா, இந்த கதர் மூமெண்ட்ல நம்மளும் இதுக்கு ஒத்துழைக்கணும், காந்திக்கு ஆதரவு கொடுக்கணும் அப்படின்ட்டு இந்த தனுஷ்கோடியில இருக்கிறதை தான் மதுரையில சொல்லி 200க்கும் மேற்பட்ட கதர் வேஷ்டியெல்லாம் வாங்கிட்டு சொல்லி உத்தரவு போட்டா. பெரியவா எல்லாரும் நாளைக்கு தனுஷ்கோடியில சமுத்திரத்துல போய் ஸ்நானம் பண்ணி நாம கட்டின்னு இருக்கிற எல்லாரும் இந்த மில் ஆடையெல்லாம் தூக்கி சமுத்திரத்துல தலையை சுக்கி எரிஞ்சுட்டு இப்படி வாங்கிட்டு வந்திருக்கிற கதர் ஆடையை எல்லாரும் உடுத்திக்கணும், இதை சங்கல்பமா எடுத்துன்னு எல்லாரும் இத கதர் ஆடையை சுவீகரிச்சுக்கணும் அப்படின்னு பண்ணினா. அன்னைக்கு 22ஆம் வருஷம் ஆரம்பிச்சவாதான் பெரியவா கடைசி வரைக்கும் கதராடையே தான் கட்டியிருந்தா. அதுக்கப்புறம் அவ
மில் வேஷ்டியோ எதுவுமே துணியே கட்டிக்கல. அவளோட கை தொடச்சிக்கிற துணியிலேந்து எதுவா இருந்தாலும் கதர் வஸ்திரமாவே தான் இருந்தது. அப்படி ஒரு திருட விரதம் அப்படின்னு முதல்ல சொன்னேனே. ஏதோ அன்னைக்கு ஒரு நாளைக்கு எல்லாருமே சேர்ந்துன்னு ஒரு மூமெண்ட்டுக்காக அப்படி இப்படின்ட்டு தூக்கி எறிஞ்சிட்டு கட்டிக்கிறது, அப்புறம் மறுநாள்லேருந்து போக போக அது நீத்து போறது அப்படிங்கிறதே பெரியவாள்கிட்ட கிடையாது. ஒன்று சங்கல்பம் பண்ணி ஆரம்பிச்சுட்டா அது கடைசி வரைக்கும் அதுதான் பெரியவாள்கிட்ட ஒரு விசேஷம். அந்த கதராட மூமெண்ட்ல அன்னைக்கு ஆரம்பிச்சுவா கடைசி வரைக்கும் அந்த கதராடையே உடுத்தின்டா. அதுல இன்னொரு விசேஷம் என்ன அப்படின்னா, அஹிம்சா மூர்த்தின்னு அஹிம்சைக்கு பேர் போனவர் காந்தியை சொல்றோம். அந்த காந்தி கூட இந்த அந்நிய துணி பகிஷ்கரிப்புல என்ன பண்ணினார் அப்படின்னார், இந்த கதராட மூமெண்ட்ல இந்த அந்நிய துணிகள்லாம் எடுத்து நெருப்புல போட்டுட்டு நாம கதராடையை உடுத்திக்கணும் அப்படின்னு தான் அவ பண்ணியிருந்தா. ஆனா பெரியவா என்ன பண்ணினா, அத்தனையும் தாங்க கட்டின இந்த அந்நிய துணிகள்லாம் சுத்தி சமுத்திரத்துல போட்டா. அதுக்கு பெரியவா பின்னால சொல்றா, காந்தி என்னமோ நெருப்புல போட்டுட்டு துணிய கதராடையை எடுத்துக்கணும்னார். எனக்கு என்னமோ இந்த துணிக்கு அதுக்கு உயிர் இல்லைன்னா கூட, ஒரு ஜட வஸ்துவா இருந்தா கூட அதை தூக்கி கண்ணெதிர்க்க நெருப்புல போட்டு பொசுங்கிறத பாக்குறதுக்கு மனசு தாங்கல. அதனால துணியா இருந்தாலும் அது ஜில்லுன்னு தண்ணியில ஜலசமாதி மாதிரி இருக்கட்டுமே அப்படின்னு தான் சமுத்திரத்துல தூக்கி போட்டேன் அப்படின்னு சொல்றா. என்ன ஒரு ஆச்சரியம் பாருங்க, அஹிம்சா மூர்த்தின்னு சொல்லக்கூடிய காந்திக்கு மேல அஹிம்சையை காமிக்கிறா பெரியவா. ஒரு துணிகிட்ட கூட இவ்வளவு பிரியம் அப்படின்னா நம்மள்ட்ட எல்லாம் எவ்வளவு பிரியத்தை காமிச்சிருப்பா. நம்ம கஷ்டப்பட்டு வாழால பார்க்க முடியுமா? அதுதான் பெரியவாள்கிட்ட. அப்படி கதராட மூமெண்ட்ல பெரியவா சேர்ந்துட்டா. அப்படி ராமேஸ்வரத்துல இருந்திருக்கிறதே தினம் போய் சமுத்திர ஸ்நானம் எல்லாம் பண்ணிட்டு வரா இல்லையா. அப்படி ஒரு நாளைக்கு போய் சமுத்திர ஸ்நானம் பண்றா. பண்ணிட்டு வரத்தே பார்த்தா இந்த யாத்திரை ஸ்தலங்கள்லாம் ஒரே நிறைய பிச்சைக்காரெல்லாம் ஜாஸ்தி இருப்பா. அதுல பல பேர்லாம் சூழ்ந்துட்டு வரா, தொடர்ந்து பின்னாலேயே வரா. இந்த பெரியவா போறதே பெரியவாளோட பல பேர் தரிசனத்துக்கு போறவா, எல்லாரும் பெரிய மனுஷா எல்லாரும் போயிட்டு இருக்கா இல்லையா, எல்லாரும் கூட போறவா. இந்த பிச்சைக்காரெல்லாம் பார்த்தோம்னா அவளுக்கு முடிஞ்சது ஏதோ கையில இருந்த காசையோ துணியோ உணியோ என்னமோ போட்டுட்டே வந்தா. இப்படி போட்டுன்னு வரதே ஒரு நாளைக்கு என்ன ஆயிடுத்துன்னா, நான் முந்தி நீ முந்தின்னு அதை வாங்கிக்கிறதுக்கு இந்த பிச்சைக்காரெல்லாம் முந்தின்னு வந்தா. அந்த தள்ளு முள்ளுல நடந்துட்டு இருக்கு. அப்போ ஒரு பிச்சைக்காரர் என்ன பண்ண, நேர பெரியவாளை வந்து வழியை மறைச்சு நின்னுட்டார். பெரியவாளோ ஸ்நானம் பண்ணிட்டும் பூஜைக்கு வந்துன்னு இருக்கா. இப்படி இவர் குறுக்க வழியை கை காமிச்சுன்னு மறிச்சுன்னு நிக்கிற. என்ன பண்றதுன்னு தெரியல. அப்போ பக்கத்துல வந்து ஒரு மிராஸ்தார், ஒரு பெரிய கோட்டீஸ்வரர், அவர் கோபம் வந்துடுத்து. ஒரு பிச்சைக்காரன் வந்து பெரியவாளை குறுக்க வழி மறிக்கிறதாவது அப்படின்னு என்ன பண்ண, கையில ஒரு வாக்கிங் ஸ்டிக் எடுத்துன்னு அவர் நடந்து வந்திருக்காரு. அந்த வாக்கிங் ஸ்டிக்கால ஓங்கி அடிச்சுட்டு இருந்த ஆளை அடிச்சா ரத்தம் கொட்ட ஆரம்பிச்சுடுத்து. இதை பார்த்தா பெரியவாளுக்கு ஒன்னே மனசு தாங்கல. ஒன்னே அவரை கூப்பிட்டா, அந்த பணக்காரரை கூப்பிட்டு, நீங்களும் நல்லா படிச்சிருக்கீள், உங்களுக்கோ ஈஸ்வர கடாட்சம் மகாலட்சுமி கடாட்சம் நிறைய ஐஸ்வர்யம் இருக்கு. இப்படி வித்தையும் இருந்து படிப்பும் இருந்து ஐஸ்வர்யம் இருந்து இத்தனையும் இருந்ததுக்கு உங்கள்கிட்ட என்ன வந்திருக்கணும் இதனாலாம் அப்படின்னார். சாந்தம் வந்திருக்கணும், அமைதி வந்திருக்கணும், கருணை வந்திருக்கணும். எந்த ஜீவராசிகளை பார்த்தாலும் அவள்கிட்ட ஒரு பிரேம வரணும், ஜீவகாருண்யம் வர வேண்டாமா, இதுன்னா முதல்ல வந்திருக்கணும் அப்படின்னு கேட்டுட்டு, முதல்ல நாம பண்ண வேண்டியது கோபத்தை அடக்கணும். மனுஷாளா இருக்கிறா முதல்ல பண்ண வேண்டியது என்னன்னு, கோபத்தை அடக்கணும். அவர் ஏதோ பிச்சை கொடுக்குறா எல்லாரும், அப்படி அவர் கிடைக்காத போயிட போறதோ அப்படிங்கிறதுனால அவர் வந்து நிற்கிறார். அவருக்கு என்ன பண்றதுன்னு தெரியல, அதனால எய்தாப்புல வந்து நின்று. ஏன் அவர் எய்தாப்புல நின்று நிற்கப்படாதா? அதுக்காக அந்தனை நடந்துக்கோப்பா அப்படி இப்படின்னு ஹிதமா ஏதானு சொல்லி அவர் அந்தனை நிறுத்தணுமே வழிய, அதுக்காக கோபத்துல இப்படியா அடுத்து அடிப்பா, ரத்தம் வராப்புல அடிப்பாளா? அப்படிலாம் அவருக்கு உபதேசம் பண்ணிட்டு உடனே என்ன பண்ணார், மடத்து நிர்வாகிகளை கூப்பிட்டு, இவரை பக்கத்துல எங்க ஆஸ்பத்திரி இருக்கு உடனே அழிச்சுன்னு போய் அவருக்கு வைத்திய சிகிச்சை பண்ணி அவருக்கு என்னென்ன பண்ணணுமோ பண்ணு அப்படின்னு சொன்னார். இதை பார்த்தார் அந்த மிராஸ்தார். அவருக்கு ரொம்ப மனசு தாங்கல. உடனே நம்ம அழுதுண்டே பெரியவாள்கிட்ட விழுந்து நமஸ்காரம் பண்ணி சொன்னார், எனக்கு வயசாயிடுத்து, எல்லாம் இருக்கு, ஆனா இது புரியல, நான் அவசரப்பட்டுட்டேன், தப்பு பண்ணிட்டேன், பெரியவாளால நான் திருந்துட்டேன், இன்னுமே கோபத்தை நான் கண்ட்ரோல் பண்றேன், கோபத்தை அடக்கிறேன், எல்லாத்தையும் அன்பா இருக்க கத்துக்கிறேன் அப்படின்னு அவர் பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு பெரியவா அனுகிரகம் பண்ணும் அப்படின்னு. அந்த பெரியவா அனுகிரகம் பண்ணாத இருப்பாளா? பெரியவா அனுகிரகம் பண்ணிட்டா.
அனுகிரகம் பண்ணினாங்கிறதுக்கு என்ன சாட்சி அப்படின்னு, அன்னைக்கு அந்த பிச்சைக்காரனை அடிச்சுதான் அவர் கடைசியா கோபப்பட்டு பண்ணினது. அதுக்கப்புறம் அவர் படிப்படியா தன்னோட வாழ்க்கையில தன்னோட கோபத்தெல்லாம் அடக்கி பரமசாந்தமாயி தெளிஞ்சு ஞானியாயிருந்து பிற்காலத்துல தன்னோட கடைசி காலத்துல சந்நியாசாசிரமம் வாய்ந்து முக்தி அடைஞ்சுதான் அவரோட கதை சொல்றது. அப்படின்னா என்ன ஒரு ஆச்சரியம் பாருங்க. ஒரு பெரியவாளோட சொன்ன ஒரு வார்த்தை அவருக்கு எந்த அளவுக்கு உபதேசமா இருந்திருக்கு, எவ்வளவு தூரம் பார்த்தோம். முதல்லயே பார்த்தோம், பரமசிவேந்திராங்கிற மகான் சதாசிவ பிரம்மேந்திராள்கிட்ட உன் வாயடைச்சுக்க மாட்டியா அப்படின்னு சொன்னதே அவருக்கு பெரிய உபதேசமா இருந்தது. அதுக்கப்புறம் பரம மௌனியா இருந்து அவர் பிரம்மனிஷ்டரா இருந்தார் அப்படின்னு பாக்குறோம். இது எப்போ எந்த காலத்திலயும் நடந்தது அப்படின்னு சொல்றோம். இதோ இப்பவும் இந்த காலத்திலயும் நடந்திருக்கு. 1922 வருஷமும் நடக்க முடியும் அப்படிங்கறது காமிக்கிறாப்புல இருக்கு. இதுதான் ஞானிகளோட சங்கம் அப்படிங்கிறது. 1922 வருஷம் அக்டோபர் மாசம் 10ஆம் தேதி ராமநாதபுரத்துக்கு விஜயம் பண்ணினான். இந்த ராமநாதபுரத்துல ராமநாதபுரம் ராஜா முத்துராமலிங்க சேதுபதி அவர்கள் ராஜாங்க மரியாதையோட பெரிவாளை வரவேற்று அரண்மனையில 6 நாளைக்கு வச்சிருந்தார், உபச்சாரம் பண்ணினர். அங்கேயே சந்திரமௌலீஸ்வர பூஜை எல்லாம் பண்ண பெரியவா விக்ஷாவந்தனம் பாத பூஜை எல்லாத்தையும் ஏத்துண்டு அந்த ஜனங்களுக்கெல்லாம் அனுகிரகம் பண்ண. அடுத்தது மானாமதுரைக்கு வந்தா. மானாமதுரை வழியால சிவகங்கைக்கு வந்தா. சிவகங்கையில அந்த சிவகங்கை சமஸ்தான அதிபதி அவரோட வரவேற்புல பெரியவா அங்க 5 நாள் தங்கியிருந்தா. அவர் உபச்சாரம் பண்ண தேவர் ரொம்ப பெரியவாள்கிட்ட பிரியமா வச்சிருந்தார். வழக்கமா என்னென்ன ராஜாங்க மரியாதை எல்லாம் உண்டோ இந்த பீடத்துக்கு அவ என்னென்னலாம் பண்ணுவாளோ எல்லாம் பண்ண. அந்த ஊர் பொதுமக்கள்லாம் பிக்ஷ பாத பூஜை எல்லாம் பண்ண. பெரியவா சிவகங்கை விஜயத்தை முடிச்சுட்டு பாண்டி நாட்டு திருஸ்தலங்கள்லாம் தரிசனம் பண்ணணுங்கிறதுக்காக வந்தா. காளையார் கோவில் அப்படின்னு பெரிய க்ஷேத்திரம். அந்த காளையார் கோவில்ல தரிசனம் பண்ணிட்டா. சோமேஸ்வரர் இன்னும் சுந்தரேஸ்வரர் முதலான சுவாமிகள்லாம் தரிசனம் பண்ணிட்டு மாணிக்க வாசகரோட அவதார ஸ்தலம் திருவாதவூர் அப்படின்னு பேரு. அந்த திருவாதவூருக்கு பெரியவா விஜயம் பண்ணினா. இந்த திருவாதவூர்ல இருக்கிறதே சிவகங்கை சமஸ்தானத்தை சேர்ந்தவாழ்லாம் தக்க ஏற்பாடெல்லாம் பண்ண திருவாதவூர்ல தரிசனம் பண்ணிட்டா. அதுக்கப்புறம் நாட்டரசங்கோட்டை, சோழபுரம், மதகுப்பட்டி வழியால திருக்கோஷ்டியூர் அப்படிங்கிற இடத்துக்கு வந்தா. இது ஒரு பெரிய வைஷ்ணவ திவ்ய தேசம். சுவாமி சௌமிய நாராயண பெருமாள் அப்படின்னு இந்த சௌமிய நாராயணரை தரிசனம் பண்ணிட்டு அங்க பிராகாரத்துல ஒரு சிவலிங்கம் இருக்கு, சரபேஸ்வரர் அப்படின்னு. பெருமாள் கோவில்ல இருக்கிற பிரசித்தமான சிவலிங்கம் இவர். அந்த பரமேஸ்வரனை தரிசனம் பண்ணிட்டா. அதுக்கப்புறம் திருப்பத்தூருக்கு விஜயம் பண்ணினா. தளிநாதர் அப்படின்னு ரொம்ப விசேஷம் திருப்பத்தூர்ல. அந்த திருப்பத்தூருக்கு தரிசனம் பண்ணிட்டு இளையாத்தங்குடிக்கு திரும்பி வந்தா. அப்படி வார்பட்டு வழியால பிரான்மலைக்கு வந்தா. இந்த பிரான்மலையில சொனையெல்லாம் உண்டு. அந்த சொனையிலெல்லாம் போய் ஸ்நானம் பண்ணி மேலூர் வழியா திருமாலிருஞ்சோலை அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அழகர் கோவிலுக்கு வந்தா. அழகர் கோவில்ல நூபுரகங்கை அப்படின்னு ரொம்ப விசேஷம். நூபுரகங்கையில ஸ்நானம் பண்ணா. அருவி இருக்கு, அருவியில ஸ்நானம் பண்ணி சுந்தரராஜரை தரிசனம் பண்ணிட்டா. இதுவேதான் முருகனுக்கு பழமுதிர் சோலை அப்படின்னு அறுபடை வீடுல ஒன்னா சொல்லப்படுறது. அதையும் தரிசனம் பண்ணிட்டு மதுரைக்கு வந்தா. 1922 வருஷம் நவம்பர் மாசம் 12ஆம் தேதி மதுரை விஜயம். இந்த மதுரையில ரொம்ப பெரிய வரவேற்பு, ரொம்ப ஆயிரக்கணக்கான ஜனங்கள். இல்ல ஒரு மாசம் போல மதுரையில இருந்தா பெரியவா. அந்த மதுரையில இருந்த ஒரு மாசமும் எப்படி இருந்தது அப்படின்னார், மதுரையே கோலாகலமா இருந்தது. அப்படி இருக்க மீனாட்சி, சுந்தரேஸ்வரர் எல்லாரையும் தரிசனம் பண்ணிட்டு தாமிரபரணி தீரத்துக்கு பெரியவா விஜயம் பண்ணினா. திருநெல்வேலி ஜில்லாக்கு பெரியவா விஜயம் பண்றா. இவா திருமங்கலத்துல புறப்பட்ட பெரியவா வாத்திராயிருப்பு வழியால ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் வந்தா. ஸ்ரீவில்லிபுத்தூருங்கிறது வைஷ்ணவ திவ்ய தேசங்கள்ல ரொம்ப முக்கியமானது. ஆண்டாளோட அவதார ஸ்தலம். பெரியாழ்வார் அங்கதான் இருந்தார். அந்த ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர்ல தான் அதையே ஆயர்பாடியா பாவிச்சு ஆண்டாள் திருப்பாவி பாடினதெல்லாம் எல்லாம் இந்த ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர்ல தான். ரங்கமன்னார் அவரை தரிசனம் பண்ணிட்டு பெரியவா ராஜபாளையம் வழியா சேத்தூர், சிவகிரி, சிந்தாமணி, கடையநல்லூர், தென்காசி, கடையம் வழியால பாபநாசம்,
பாபநாசத்தில் வந்து அரியநாயகபுரம் வழியாக திருநெல்வேலிக்கு வந்தா. திருநெல்வேலி டவுன், திருநெல்வேலியில் வண்ணாரப்பேட்டையில் இருந்தா. அப்புறம் கைலாசபுரம், சன்னியாசி கிராமம், வீரராகபுரம் முதலான இடங்களுக்கெல்லாம் பெரியவா விஜயம் பண்ணினா. எல்லா இடத்துலையும் பெரியவாளுக்கு பிக்ஷை, பாத பூஜை, கோலாகலமான பட்டண பிரவேசம் இதெல்லாம் ரொம்ப விமர்சையாக நடந்தது. இந்த வீரராகபுரம் அப்படிங்கிற இடத்துல இருக்கிறதே தான் விவேக சம்பர்தினி சபை அப்படின்னு ஒன்றும், அதோட வருஷாந்திர கொண்டாட்டம் நடந்திருந்தது. அந்த வருஷாந்திர கொண்டாட்டத்துக்கு பெரியவா தான் தலைமை தாங்கணும் அப்படின்னு அவ சொல்ல, அதில் தலைமை தாங்கி அதுக்கு கட்டட நிதிக்காக 1000 ரூபாய் டொனேஷன் கொடுத்தா பெரியவா. அதை முடிச்சுட்டு 1923 ஜனவரி ஆழ்வார் திருநகரி வந்தா. ஆழ்வார் திருநகரியும் ரொம்ப வைஷ்ணவாளுக்கு முக்கியமான க்ஷேத்திரம். ஸ்ரீவைகுண்டம் வந்தா, நாங்குநேரி இங்கெல்லாம் தரிசனம் பண்ணிட்டு 1923 பிப்ரவரி மாதம் 11 திருச்செந்தூர் வந்தா. திருச்செந்தூருங்கிறது அறுபடை வீடுல ரொம்ப முக்கியமானது. ஆதிசங்கர பகவத்பாதாள் சுப்பிரமணிய புஜங்கம் அப்படின்னு ஸ்தோத்திரம் பண்ணினது முருகனை இந்த திருச்செந்தூர்ல. அதுல சொல்றா, அங்க திருச்செந்தூர்ல எல்லா கோயிலையும் விபூதி கொடுப்பா. இந்த திருச்செந்தூர்ல முருகனோட பிரசாதம் விபூதி எப்படி கொடுப்பான்னா ஒரு பன்னீர் இலையில வச்சு கொடுப்பா. அந்த பன்னீர் இலையில வச்சு கொடுத்தாக்க ஆதிசங்கர சொல்ற சுப்பிரமணிய புஜங்கத்துல இந்த திருச்செந்தூர் முருகனோட விபூதியை நெத்தியில வாங்கிட்டுன்னு தான் நமக்கு வியாதி எல்லாம் போகணும், நமக்கு நல்லது ஏற்படணுங்கிறது இல்ல. அந்த விபூதியை இலையில பார்த்தாலே போரும், நமக்கு என்னெல்லாம் போயிடுங்கிற பேய் பிசாசு முதலான எல்லா அபஸ்மாரம் முதலான எல்லா வியாதிகளும் போயிடும் அப்படின்னு சொல்ற. அதாவது தரிசனம் மாத்திரம், அந்த பிரசாதத்தை முருகனோட பிரசாதத்தை பார்த்த மாத்திரத்திலேயே நம்மளோட பாபம்லாம் விளைகிறது, நம்மளோட ரோகம்லாம் விளைகிறது அப்படின்னு பகவத்பாதாள் அந்த திருச்செந்தூர் முருகன் மேல அப்படி ஸ்துதி பண்றா. அதுல 5 நாட்கள் பெரியவா வாசம் பண்ணினா. வாசம் பண்ணி திருச்செந்தூர் முடிச்சுட்டு அம்பாசமுத்திரம், பாபநாசம், தென்காசி வழியால திருக்குத்தாலம் வந்தா. திருக்குத்தாலத்துல சித்திரசபை அப்படின்னு அகஸ்தியர் பிரதிஷ்டை பண்ணின சுவாமியும் இருக்கிற அங்க சித்திரசபை அப்படின்னு ரொம்ப விசேஷம். பஞ்சசபை அப்படின்னு சொல்றோம். பரமேஸ்வரன் நர்த்தனம் ஆடுற நாட்டியம் ஆடுற சபையில 5 சபை ரொம்ப விசேஷமா சொல்லியிருக்கு. சிதம்பரத்துல பொன்னம்பலம், பொன்னம்பலம் அப்படின்னு பொற்சபை அப்படின்னு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது. மதுரையில வெள்ளி அம்பலம் அப்படின்னு வெள்ளி சபை, தாமிர சபை அப்படின்னு திருநெல்வேலியில, இங்க சென்னைக்கு பக்கத்துல திருவாலங்காடு அப்படின்னு இருக்கு, அதுல ரத்ன சபை அப்படின்னு. அதே மாதிரி 5வது சபை சித்திர சபை அப்படின்னு இந்த திருக்குத்தாலத்துல. அந்த திருக்குத்தாலத்துல போய் சித்திர சபையை தரிசனம் பண்ணிட்டு அகஸ்தியர் பூஜை பண்ண சுவாமி எல்லாம் தரிசனம் பண்ணிட்டு சங்கரன் கோவில்ல வழியா கல்லடக்குறிச்சிக்கு வந்தா. அந்த கல்லடக்குறிச்சியில 1 வாரம் தங்க ஊர் ஜனங்கள்லாம் ரொம்ப விமர்சையா பெரியவாளுக்கு பிக்ஷை, பாத பூஜை எல்லாம் பண்ணி பட்ன பிரவேசம்லாம் பண்ண. கோவில்பட்டி, சாத்தூர், அருப்புக்கோட்டை, மதுரை வழியால திண்டுக்கல் வந்தா. திண்டுக்கல்ல 3 நாள் வாசம். அதுக்கப்புறம் சிறுமலைன்னு பக்கத்துல ஒண்ணு இருக்கு. அந்த சிறுமலையில போனாக்க கொஞ்சம் மலை மேலே ஏறி போகணும். அந்த சிறுமலையில போய் எந்த ஒரு பரிவார ஜனங்கள்லாம் இல்லாத ஒருத்தர் 2 பேரோட பெரியவா போய் அங்க மலை மேல ஒரு பர்ணசாலையை அமைச்சுண்டு அங்க ஏகாந்தமா தபஸ் பண்ணிண்டா. ரொம்ப அமானுஷ்யமான இடம். அந்த இடத்துல தபஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறதே அதுக்கு உண்டான தக்க பந்தோஸ்தெல்லாம் கன்னிவாடி ஜமீன்தார் அப்படிங்கிறவர் செஞ்சு கொடுத்தார். அதுக்கப்புறம் அங்கேருந்து பழனி வந்து தரிசனம் பண்ணா. அறுபடை வீட்டுல முக்கியமானது பழனி. அங்கேருந்து திருமயத்தில் இருக்கிறதே தான் தீனா முத்தையா செட்டியார் அப்படிங்கிற ஒரு பக்தர் பெரியவா பூஜை பண்ணணுங்கிறதுக்காக தங்கத்தால தாம்பாளம் பண்ணி கொடுத்தார். இன்னைக்கும் மடத்துல இருக்கு தங்கத்தாம்பாளம். சந்திரமௌலீஸ்வருக்கு பூஜை பண்றதுக்கு புஷ்பம் வச்சுட்டு அம்பாளுக்கு குங்குமம் வச்சுன்னு பூஜை பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த முத்தையா செட்டியார் தங்கத்தாம்பாளம் பெரியவாளுக்கு காணிக்க கொடுத்தார். பெரியவா சரணம். இந்த நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி எதிர்வரும் திங்கட்கிழமை அன்று இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். போற்றித் திரு அகவல். நான் முகன் முதலா வானவர்
தொழுது எழ ஈரடியாலே மூலகளந்து நாற்றிசை முனிவரும் ஐம்புலன் மலர போற்றிசை கதிர்முடி திருநெடுமால் அன்று அடிமுடி அறியும் ஆதரவு அதனில் கடுமுரண் ஏனம் ஆகி முன்கலந்து ஏழ்தலம் உருவ இடந்து பின் எய்த்து ஊழி முதல்வ சயசய என்று வழுத்தியும் காணா மலரடி இணைகள் வழுத்துதற்கு எளிதாய் வார்கடல் உலகினில் யானை முதலாய் எறும்பு ஈராய உணமில் யோனியின் உள்வினை பிழைத்தும் மானுடப் பிறப்பினுள் மாதா உதரத்து ஈனமில் கிருமிச் செருவினிற் பிழைத்தும் ஒருமதி தான்றியின் இருமயிற் பிழைத்தும் இருமதி விளைவின் ஒருமயிற் பிழைத்தும் மும்மதி தன்னுள் அம்மதம் பிழைத்தும் இரு திங்களில் பேரிருள் பிழைத்தும் 5 திங்களில் முஞ்சுதல் பிழைத்தும் ஆறு திங்களின் ஊரலர் பிழைத்தும் 7 திங்களில் தாழ்புவி பிழைத்தும் 8 திங்களில் கட்டமும் பிழைத்தும் 9 வருதரு துன்பமும் பிழைத்தும் 9 வரு தரு துன்பமும் பிழைத்தும் தக்க தசமதி தாயொடு தான் படும் துக்க சாகரத் துயரிடை பிழைத்தும் ஆண்டுகள் தோறும் அடைந்த அக்காலை ஈண்டியும் இருத்தியும் எனைப் பல பிழைத்தும் காலை
மலமொடு கடும் பகல் பசி நிசிவே நித்திரை யாத்திரை பிழைத்தும் கருங்குழற் செவ்வாய் வெண்ணகைக் கார்மையில் ஒருங்கிய சாயல் நெருங்கியுள் மதர்த்து கச்சர நிமிர்ந்து கதிர்த்து முன் பனைத்து எய்திடை வருந்த எழுந்து புடை பறந்து ஈர்க்கிடை போகா இளமுலை மாதர்தம் கூர்த்த நயனக் கொள்ளையிற் பிழைத்தும் பித்த உலகரு பெருந்துரை பரப்பினுள் மத்தக் களிறு எனும் அவாவிடைப் பிழைத்தும் கல்வி என்னும் பல்கடல் பிழைத்தும் செல்வம் என்னும் அல்லலிற் பிழைத்தும் நல்குரவென்னும் தொல்விடம் பிழைத்தும் புல்வரம்பாய பலதுரை பிழைத்தும் தெய்வம் என்பதோரு சித்தம் உண்டாகி முனிவிலாததோர் பொருளது கருதலும் 6 கோடி மாயாசக்திகள் வேறு வேறு தம் மாயைகள் தொடங்கின ஆத்தமானார் அயலவர் கூடி ஆத்தமானார் அயலவர் கூடி நாத்திகம் பேசி நாத்தழும் பேரினர் சுற்றம் என்னும் புல்பசு குழாங்கள் பற்றி அழைத்து பதறினர் பெருகவும் பிரதமே பரமாக வேதியரும் சரதமாகவே சாத்திரம் காட்டினர் சமயவாதிகள் தத்தம் மதங்களே அமைவதாக அரற்றி மலைந்தனர் விண்டிய மாயா பாதம் என்னும் தண்ட மாருதம் சுழித்தடித்தார்க்கு உலோகாயதனும் முன்திரல் பாம்பில் கலாபேதத்த கடுவிடம் எய்தி அதிப்பெரு மாயை என்னை பல சூழவும் தப்பாமே தாம் பிடித்தது சலியா தழலது கண்ட மெழுகது போல தழலது கண்ட மெழுகது போல தொழுதுளம் உருகி அழுதுடைத்தார்க்கு
உடல் கம்பித்து ஆடியும் அலறியும் பாடியும் பரவியும் கொடிரும் பேதையும் கொண்டது விடாதெனும் படியே ஆகி நல் இடையரா அன்பில் பசுமரத்தாணி பசுமரத்தாணி அறைந்தார் போல கசிவது பெருகி கடலன மருகி அகங்குழைந்து அணுகூலமாய் மெய்விதிர்த்து சகம்பே என்று தம்மை சிரிப்ப நாணது ஒழிந்து நாடவர் பழித்துரை பூணது வாக கோணுதல் இன்றி சதுரிடம் தரிமால் கொண்டு சாரும் கதியது பரமா அதிசயமாக கற்றா மனமென கதறியும் பதறியும் மற்றோர் தெய்வம் கனவிலும் நினையாது அருபரத்து ஒருவன் அவனியில் வந்து குருபரனாகி அருளிய பெருமையை சிறுமை என்று இகழாதே திருவடியினையை பிரிவினை அறியா நிழலது போல முன்பின்னாகி முனியாது அத்திசை என்பு நைந்துருகி நெக்கு நெக்கேங்கி அன்பெனும் ஆறு கரையது புரள நன்புலன் ஒன்றே நாத என்று அரற்றி உரை தடுமாறி உரோமம் சிலிப்ப கரமலர் முட்டித்து இருதயமலர கண்களி கூற நுண்துளி அரும்ப சாயா அன்பினை நாள்தோறும் தழைப்பவர் தாயேயாகி வளர்த்தனை போற்றி மெய்தரு வேதியனாகி வினைகட மெய்தரு வேதியனாகி வினைகட கைதர வல்ல கடவுள் போற்றி ஆடக மதுரை அரசே போற்றி கூடல் இலங்கு
இன்றனக்கு ஆரமுது ஆனாய் போற்றி மூவானான் மறை முதல்வா போற்றி சேவார்வல் கொடி சிவனே போற்றி மின்னார் உருவ விகிர்தா போற்றி கல்நார் உரித்த கனியே போற்றி காவாய் கனக குன்றே போற்றி ஆவாயன் தனக்கு அருளாய் போற்றி படைப்பாய் காப்பாய் துடைப்பாய் போற்றி திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பொன்னூசல். மாதாடு பாகத்தன் உத்தரகோசமங்கை தாதாடு குன்றை சடையான் அடியாருள் கோதாட்டி நாயேனை ஆட்கொண்டு என் தொல்பிறவி தீதோடவண்ணம் திகழ பிறப்பறுப்பான் காதாடு குண்டலங்கள் பாடி கசிந்து அன்பான் போதாடு பூன்முலையே போதாடு பூன்முலையே பொன்னூசல் ஆடாமோ திருச்சிற்றம்பலம். கஞ்சிவய காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே கஞ்சிவய காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே குரு சந்திரசேகரரே ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்தவரே அறுபத்து எட்டாரும் பீட்டபதி ஏழுலகம் பூப்பவரே காப்பவரே கரப்பவரே எல்லோர்க்கும்
பதமே தாலே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவா சரணம்.